प्रोग्राम करंट अफेयर दे विच ब्रेक तो बाद सारी सिख संगत का एक बार फिर स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम करंट अफेयर दे विच असीं गलबात कर रहे हैं डेरा सिरसा तो गुरमीत राम रहीम जिसले बलात्कार के दोष लगे उस तो बाद सज़ा जी वो मिली उस संबंध में चर्चा जी चल रही है। मेरे नाल ने सरदार गुरदास सिंह जी तूर, हंसराज जी चौहान ते नाल मेजर सिंह जी पहरेदार अखबार तो। सो गलबात जी है इस संबंध में चल रही है। सो तूर साहब तुहाडे तो मैं जानना चाहूँगा कि डेरे के अंदर होर भी काम जिहड़े आ वो हुंदे होणगे, किस तरह के काम हुंदे आ ते अज भी जारी है जो समाजिक तौर के जिन्होंने प्रवान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सब तो पहला तो आप कहने कि उत्थे काम जिहड़े बाहरी दिखावा आ वो है कि भलाई दे काम करने, ये बाहरी दिखावा आ। भलाई दे काम दी आड़ च जिहड़े अंदर काम चलदे आ, जिद्दां कि एक जिद्दां डैथ बॉडी आ उहनूं दान दित्ती जांदी आ। सो उहदे च जो मैनूं गुप्त सूत्रां तो पता लगा कि उहदे जिहड़े अंग ने उहनां नाल भी ਉਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मीडिया च छाण वास्ते, मीडिया च बने रहन वास्ते कोई इदां दे काम चाहिए ने कि जेड़े वो आ सके। इस तो इलावा होर बतेरे गल ने कि अंदर जेड़े गैर कानूनी हथियार रखे जाते हैं, अंदर इदां दी ट्रेनिंग दित्तियां जांदियां ने कि ग्रीनएस वैलफेयर फोर्स बनाई गई जिहड़ी लोकां दे दिखावे च ये डुबदियां नूं बचाउण वास्ते आ, ये भलाई दे कामां वास्ते आ, ये सफाई अभियान वास्ते आ, ये किसी भी विपता तो नजट्ठण वास्ते आ। सो इस तरीके की एक फोर्स बनाई गई और वो असल च उहदा काम की आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ 2012 ਚ ਸਰਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ काफ़ी जणियां ने जिन्हां ने अटैक करके पत्थर मारे गए। उत्थों दे एक SGPC जिहड़ा मैंबर सीगा उहनूं कतल करन दी कोशिश कीती गई। सो ये सारे काम इन्हां दे ने। उदों बाद हुण आओ जदों गुरमीत राम रहीम दे कीते कुकर्मां दी सज़ा मिलण दा टाइम आया तो उन्हां ने इत्थे पूरे शहर नूं साड़न दी कोशिश कीती गई, जिहड़ी कि उस टाइम जिहड़े टैलीविजन चैनलों ने उसनूं बखूबी विखा के अपना रोल अदा किया। सो इस तरीके नाल गुरमीत राम रहीम दे काम ने जिहड़े कि ये दिखाउणा चाहुंदे आ कि असीं भलाई दे काम करते हैं, असल च उन्हां दा मकसद जिहड़ा कुछ होर हुंदा, जिहड़ा इस तरीके दे अग्गां लाउणा, शरारतां करनियां और अपने विरोधी बोलण वाले दा मूँह सदा वास्ते बंद करना, जिद्दां कि फकीर चंद दा कीता, जिद्दां कि रणजीत सिंह दा कीता, जिद्दां कि जिहड़ा रामचंद्र छत्रपति पत्रकार दा कीता। इस तों इलावा बहुत सारे बंदे ने लिस्टां बणीਆਂ ਹੋਈਆਂ ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ कतल कीते आ, कईयां नूं किडनैप कीता आ। असल मोटिव असल काम इन्हां दा यही है जी। जी जी हंसराज जी तुहाडे वल मैं आवांगा तो ये जानांगा कि जिहड़ा तुसीं केस कीता होया आ उस दी जेकर गल करिए तो अज भी जिहड़े डरावे धमकियां जिहड़ियां तुहानूं मिलदियां कि इस नूं वापस लै लिया जावे तो किन्नी क आस रखदे जे जिस तरह के नतीजे हुण सामने आए, एक लंबा समा केस चलिया तो उस तो बाद दे विच अच्छे नतीजे जिहड़े आ वो देखण नूं सामने आए। देखो हुण तां मैनूं खतरा पहले तो भी ज़्यादा वध गया है जी, क्योंकि पहला जो सीगा ये जमानत ते एक तरह का बाहर सीगा जी ते हुण ये अंदर चला गया। जी ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੋ ਕਿ 10 ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ 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 ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਧੂਰ ਜੀ ਨੇ
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ- ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਟ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਆ, 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਜੀ ਸੋ 2 ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੋ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੱਤ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦੋਂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 56 ਤੇ 57 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 8-10 ਜਿਪਸੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ यदि दास ब्रैकेट में लिखा है गुरमीत सिंह जी मौके पर मिल जाता तो पुलिस गोली भी चला सकती थी, क्योंकि पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी कि इनके पास
गोला बारूद की काफ़ी मात्रा है, बिल्कुल क्लीयर लिखिਆ। सो इदों क्लीयर आ कि गोला बारूद उदों ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਜੰਟ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਸਰ ਮੋਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਲੈਣੀ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ GB ਰੋਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ 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 ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਭੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਗੁਫਾ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਫਾ ਕਹੀਏ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੁਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ 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 ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਧਵੀਆਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਵਰਗੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਤੂਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਬੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 90 ਲੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, 80 ਲੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2x2 ਦੀ ਟਾਇਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਠਦਾ, 2.5x2 ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ 3x3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 3x3 ਲਈਏ ਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ, 2.5x2 ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 43,560 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 4,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, 7,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, 80 ਲੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਮ ਆ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਇੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲੇ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੇ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੀਕ ਕੇ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਮੇਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ 40-40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ, 6-6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ? ਮੈਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੱਬ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੂਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ CBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ IO ਸੀਗੇ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਥ ਬਾਈ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹੁਤ ਭੱਜਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 16 ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਦਾ, ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ? ਦੇਖੋ 96 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਲਾਤੀ ਉਹ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਤੇ ਐਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿੰਗਿੰਗ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਂਡਿਸਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਸਾਊਂਡਿਸਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ 2000 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਹਾਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ, ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ 400-500 ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਸਤੀਸ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਗੋਰੇ ਨਾਲ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ 166 ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਨੇਵਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਕਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ। ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉਹ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਡੇਰੇਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਸੋ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ? ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ
ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਸਟਿਸ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ। ਜੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਸ ਸਦਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਮਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਝੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ 9 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਸੀ, 2000 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਧਾਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਕੀਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਭਾਈ ਨਵਕੀਰਨ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਐਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਭਗ, ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ। ਜੀ ਉਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੀ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਜੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ 326 ਦਾ ਕੇਸ, ਜੀ ਕਦੀ 295 ਦਾ ਕੇਸ, ਜੀ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਜੀ
ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਮਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2015 ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ 2015 2017 ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ CBI। ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲੀਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮਲੀਨ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ 17 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੌਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ TV ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਿਵਾਏ ਅਜਾਇਸ਼ੀ ਦੇ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਦਿਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਤਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੰਗੜੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਆਦਿਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਾੜ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।